میں تھرو آؤٹ نواز شریف کے ساتھ ہماری طرح کی جیل نہیں کاٹ رہا تھا، اس کی تو بہت لگزوریس جیل ہے. رات کے 2 بجے دروازے ٹوٹتے تھے، اٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ سائن کریں گے کہ کل آپ کلثوم بیوی کے ساتھ نہیں. یہ پی ٹی آئی کا جو کچھ چل رہا ہے جی یہ ختم کب ہو. میں نے کہا جنہوں نے شروع کرا ہے وہ خود ہی ختم کرائیں. السلام علیکم ناظرین، میتھ پالیٹکس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو 1993 سے 1996 تک ایم این اے رہی، پھر 1997 سے 1999 تک ایم این اے رہی، پھر 2002 سے 2007 تک ریزروڈ سیٹ پر فار وومن ایم این اے رہی، پھر 2008 سے 2013 تک انہوں نے قومی اسمبلی میں سرو کیا، پھر 2013 سے 2018 تک دوبارہ ایم این اے رہی. ایٹ دا سیم ٹائم 2024 میں 29 فروری 2024 کو بھی انہی کے نام کا قرہ نکلا اور ایک دفعہ پھر وہ بہاری سے ایم این اے منتخب ہوئی. اس سارے ٹینیور کے دوران 6 دفعہ ایم این اے رہنے والی تہمینہ دولتانہ صاحبہ آج کل ملک کی سیاست کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں؟ عمران خان کا کردار کتنا سراہیں گی؟ نواز شریف کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے؟ شہباز شریف بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان کس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں؟ میڈم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم 6 دفعہ میں نے تقریباً 20 سال بنتے ہیں، 20 سال اقتدار میں رہنا کتنا مزہ آیا؟ ایک چیز کی مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ 20 سال اقتدار میں رہنا. آپ بھول رہے ہیں میں نے زیادہ وقت اپوزیشن میں کاٹا ہے. تو اپوزیشن بھی تو اقتدار ہے. یو ور دا ایم این اے. نہیں، بالکل اقتدار نہیں ہوتا. جب آپ ایم این اے ہو اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو، آپ ذرا اپوزیشن والوں سے پوچھو تو صحیح حال کیا ہوتا ہے. اچھا. اور ان کا جب جیلوں میں آپ جاتے ہو اور وہاں پر آپ کو سزائے موت کی کوٹھری میں ڈالا جاتا ہے جو 8x6 ہوتی ہے، اور وہیں پر بیچ میں ہی ایک چھوٹا سا واش روم ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کو جب رات کو بجلی بند کی جاتی ہے رائٹ، اور کوئی آرام سے کہتا ہے لگتا ہے کہ سب میرے کمرے جا رہے. اچھا. اور واقعی سانپ ہوتے ہیں ادھر؟ سانپ بھی. آپ عمران خان سے ہمدردی کر رہی ہیں. عمران خان کے ساتھ آج کل آپ کچھ یہی کچھ کر رہے ہیں؟ ہمدردی میں کب کر رہی ہوں؟ میں تو اپنی سٹوری بتا رہی ہوں. Everybody has their own story. اور وہ ہمدردی تو وہ کرنے کی کوشش کر رہے، ہمدردی نہیں. یہ اپوزیشن میں جانا ٹھیک، حکومت میں رہنا ٹھیک، دونوں چیزیں مشکل ہیں. اچھا. میں ایک منٹ جی. 7.5 سال جب میاں نواز شریف کو ملک بدر کر دیا گیا، رائٹ، تو ہم تھوڑے سے لوگ تھے ٹھیک، جو اپوزیشن میں جنہوں نے یہ وقت ان کے ساتھ کاٹا. رائٹ جی. اور جو وقت کاٹا یہاں پر اپوزیشن میں راجہ ظفر الحق تھے، جھگڑا صاحب تھے، سعد رفیق تھے، جاوید ہاشمی تھے، اور ہم چند لوگ تھے. ٹھیک ہے. 2002 سے 2007 کے دوران آپ تو مشرف کے ساتھ تھیں. مشرف اور کیا؟ کبھی بھی نہیں. اچھا. آپ میں تھرو آؤٹ نواز شریف کے ساتھ بس یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے جب وقاص اکرم کو لوٹا کہا تو آپ نے کبھی پارٹی بدلنے کا نہیں سوچا؟ پارٹی آپ کو آفرز نہیں آئی؟ آفرز تو بے تحاشا آتی رہی، آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ میں ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ رہی ہوں، رہتی رہوں گی، اور کبھی نہیں اس کو. 2002 سے 2007 کے دوران کیسا دور تھا جب 1999 سے 2008 تک تقریباً
मुशर्रफ रहे, उस वक्त आप क्या किरदार अदा कर रही थी? हम लोग ऑपोजिशन में थे और ऑपोजिशन में हम अपना रोल जिस तरह प्ले करना था वो कर रहे थे। ठीक। और वो सख्तियां भी थी? हाँ जी, मगर एक चीज मैं बताऊं, 2002 में ये वापस आ गए, मियां साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, चीफ मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ थे। हमने काम करके दिखाया कि काम होता क्या है। ठीक है, अब भी काम करेंगे। अच्छा, नहीं, आप बीच में टोकते बहुत है। मैम मुझे सवाल करने का इज्जत तो दी। नहीं मैम, इम्पोर्टेंट बात बता क्या, वो निकल जाएगी बात। मैम गुजारिश ये है कि जब आपने 8/6 के सेल की बात की तो मेरे जहन में अभी तक इमरान खान बेचारा इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है इस वक्त, 18 महीने हो गए जेल में, मगर वो हमारी तरह की जेल नहीं काट रहा। अच्छा, उसकी तो बहुत लग्जूरियस जेल है। अच्छा बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। वो और कहते हैं 8/6 का वो है सैलून का। आई थिंक आपको जाके देखना चाहिए। अच्छा, वो मैं यहाँ पर अपनी बात करना चाहती हूँ। नहीं देखिए, इमरान खान इस वक्त बड़ा एक फिगर है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल अपाहिज है। अच्छा है कि नहीं? नहीं। अच्छा, मेरा नवाज शरीफ के बगैर अपाहिज है। मेरा नवाज जो काम किए हैं, ठीक है, वो सिर्फ अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने किया। मियां नवाज शरीफ के कामों को हटा दें, इसे कुछ नहीं रहता। मेरे काम हटा दें, बिहारी में क्या रह जाता है बताइए? बिहारी वाले तो अभी भी बेचारे कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे? यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस है, इसके अलावा कोई तालीम की बड़ी सहूलत नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ प्रॉपर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वो आपने 20 साल इक्तदार में रही, आपने यूनिवर्सिटी नहीं दी मैम? 20 साल इक्तदार मैम? नहीं, जबरदस्त इक्तदार। आप मेरा ख्याल है समझते नहीं है कि इक्तदार क्या होता है, ऑपोजिशन क्या होती है, काम कराना क्या होता है और काम ना करना क्या होता है। ठीक, आपको नहीं पता। अच्छा, अब भी हमें 6 महीने नहीं हुए। पहले तो मैं बता दूं ना, जो मैंने पहले किया इंडस्ट्रियल एस्टेट बनवाई, वो इन्होंने चलने नहीं दी ऑपोजिशन वालों ने। राइट। अभी 8 सिर्फ इंडस्ट्रीज लगी। राइट। अब हमने कोशिश करके ज्यादा लगाई इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट इन्होंने खराब किया हमारा, मगर इंशाल्लाह डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमने उसको सही करना है। ऑमसेट 3000 से 4000 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक मैम। एंड वन ऑफ द बेस्ट ITP यूनिवर्सिटी है। ठीक। दूसरा, हॉस्पिटल 125 बेड का हॉस्पिटल था। राइट। और वो पुराना सब हॉस्पिटल था, अब 440 बेड का है with 4 ऑपरेशन थिएटर्स थे। अच्छा, राइट। और 440 बेड्स है। अच्छा, और साफ सुथरा और बेहतरीन अस्पताल है। एक मिनट। तीसरा, वहां पर आपके पास दानिश स्कूल है। ये क्रेडिट मैं दूंगा, दानिश स्कूल्स आपकी हुकूमत का एक अच्छा कारनामा है। जी, दानिश स्कूल है जो हमने नर्सरी को दिया। ठीक। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हमने दी फैसलाबाद वाली, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वो एक कैंपस बुरेवाला में, एक बुरेवाला में भी कैंपस दिया। ठीक है। उसके बाद हमने जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और BHUs और जिस तरीके से हमने उनको भी अपग्रेड किया, ठीक, वो आप वहां जाएंगे तो देखेंगे। ठीक है मैम, ये बताइए कि शहबाज शरीफ की मौजूदा सियासत से खुश हैं? नहीं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बिहारी से लेकर मुल्तान तक हमारी बेहतरीन वन वे बन रही है। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट हमारा 1 घंटे के बाद विल बी इन मुल्तान। हर तीसरे दिन एक
एक इंसान जान loses his life. ठीक है. So आप सोचिए कितने लोग जो अपनी जान गंवाते हैं. So हमारी कोशिश यही होती है कि लोग जिंदा रहे, अच्छी तरह उनके हर चीज हो. ठीक है. एक और चीज जो मैं करने और मेरा टारगेट है वो है कि वहां पर वी शुड हैव चिल्ड्रंस हॉस्पिटल and a hospital in which we can have girls and boys जो वहाँ पढ़े. ठीक है मैडम. मैडम आपकी प्रायोरिटी तालीम लगती है, वंडरफुल. हाँ. लेकिन जब इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, आपने उसी केस में इमरान खान को अंदर किया हुआ है? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को किया. आप यूनिवर्सिटी पे तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था ना. नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना. तो किसने? अलकादर ट्रस्ट को कौन देख रहा है? नहीं, अलकादर ट्रस्ट को उन्होंने खुद ही किया ना. हाँ, तो उन्होंने बनाया ना कि लोग तालीम हासिल करें. हाँ जी, लेकिन उनकी पादाश में जेल जाना पड़ा. नहीं. It was the way the money came from them. The way the money was brought by Malik Riaz. Good. इमरान खान को फायदा हुआ? नहीं हुआ. उनकी बेगम बुशरा बीबी को फायदा हुआ? नहीं हुआ. रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ? नहीं हुआ. तो फिर केस क्या है मैम? Case is the way you bring the money. केस ये होता है कि आप पैसा लाते हो, ठीक, और पैसा ला के उसको जिस तरह आप इस्तेमाल करते हो. राइट मैम. आपको हक नहीं है कि आप पैसा लाओ और लिफाफा बंद हो. आपके मिनिस्टर्स भी बैठे, उनको भी कुछ पता नहीं. ठीक है. एक मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है, और किसी को कोई चीज का पता नहीं. राइट. और सब साइन कर. बेहतर हो गया मैम. नॉट डन लाइक. अच्छा मैम, आई हैव बीन अ कैबिनेट मिनिस्टर ट्वाइस. हर चीज लिखी जाती है, हर चीज के लिखने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट. अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा 2 दिन आपको नहीं मिला था मैम, तो वो कहाँ लिखी जाती है चीज? आप तो बड़ी कोई ट्रुथफुल बातें कर रही हैं, बड़ी कोई आसमानी दुनिया की बातें कर रही हैं. पाकिस्तान है, 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा 2 दिन हुकूमत को नहीं मिला था. अरे कब की बात कर रहे हैं? अभी जब पास हुई है 26वीं आईनी तरमीम, 26 अमेंडमेंट. अच्छा, I don't remember. Maybe you do. I don't remember. मैम देखिए ना, मतलब यहाँ थिंग इज, जिसकी ऊपर अच्छी बातचीत होती है, हाँ जी, एट द मोमेंट, हाँ, मैम उसके सारे काम अच्छे होते हैं. जो ऑपोजिशन में होता है उसके सारे काम बुरे होते हैं. कल के सादिक और अमीन 6/8 के 8/6 के इस हल में है, और कल जिन्हें ये कहा, ये कह के कि इन्होंने करप्शन किया, उन्हें लंदन भागना पड़ा था, आज वो इक्तदार में है. मैम जुल्म नहीं है आम आदमी पर. मैं तो एक चीज कहूँ, इसी घर के इसी मेन डोर रात के 2 बजे दरवाजे टूटते थे और मुझे कहा जाता था, उठाया जाता था और कहा जाता था कि आप साइन करेंगे तो कल आप कुलसूम बीबी के साथ नहीं. Because I used to go with her every day. अच्छा, इसका मतलब ये कि आप पे भी जुल्म होता था. मैं आपकी ही तर्जुमानी कर रहा हूँ. यानी जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, आपके घर के दरवाजे टूटेंगे, जब कोई और ऑपोजिशन में होगा उसके घर के दरवाजे टूटेंगे. ये ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है मैम? आप पढ़ी लिखी एक शाइस्ता शुस्ता पोलाइट कौम कब बनेंगी कि ये इक्तदार है, ये ऑपोजिशन है? हमें कब समझ आएगी? मेरा ख्याल हम समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने ARD बनाई. आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ARD. राइट मैम. ARD स्टैंड्स फॉर अलायंस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. वेरी नाइस. मैं वाइस प्रेसिडेंट अपनी मुस्लिम लीग की भी थी और ARD की भी थी. ठीक है. और पीपल्स पार्टी और नून लीग वी गॉट टुगेदर. राइट. इन लंदन बेनजीर साहिबा और मियां नवाज शरीफ गॉट टुगेदर. ठीक. एंड इट वाज ऑल रिटन डाउन दैट वी विल नॉट डू एनीथिंग लाइक. हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और मेनी थिंग्स वर रिटन डाउन कि अब हमने एक लड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके चलना है. और कई चीजें अगर हम फील करें, वी हैव टू सिट एंड डिस्कस इट, कोई चीज हो तो वी सिट एंड डिस्कस. वो तो मैम हो चुका ना, किस्सा पारी ना बन चुका. मौजूदा दौर में
جب آپ اگر ARD تو میں تب مانوں جب آپ شیخ وقاص اکرم کو لوٹا نہیں کہیں, آپ ان کو بھی تقریر کرنے دیں, آپ عمران خان کو بھی جیل سے باہر نکالیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. ایکسکیوز می, آئی تھنک آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے اس تقریر میں اس کے بعد آئی اپالوجائز, میں نے کہا سوری, یہ ہے میرے بچوں جتنا, ٹھیک ہے, آئی شوڈ ناٹ سے, کیونکہ میں اپنی طرف بھی دیکھتی ہوں تو میں بہت کچھ دیکھتی ٹھیک, اینڈ آئی کیپٹ کوائٹ. رائٹ, چلیے بہت اچھی بات, اس بات پہ آپ کے لیے تالیاں. اب اگلی بات میم دیکھیے, آپ کو چاہیے کہ نہیں آپ کردار ادا کریں کہ عمران خان بھی باہر آئے, وہ بھی اپوزیشن کرے, تگڑی اپوزیشن ہو, آپ حکومت میں. بات سنیں, ہم نے تو شروع سے کہا تھا, شہباز شریف صاحب نے کتنی دفعہ کہا کہ آؤ مل بیٹھو, ہم ایک جس طرح ARD ہے اسی طرح اکنامکلی ایک کانٹریکٹ بناتے, اور اس کانٹریکٹ کو بنا کے وی شوڈ سٹ ڈاؤن and work for Pakistan. Pakistan is going down. We are in a soup. Let's get together and work it out. میاں شہباز شریف صاحب. Very nice. لیکن ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ ہے, جب سسٹم نے کوشش کی کہ نواز شریف کو چور ثابت کرنا ہے تو سسٹم نے کر لیا, ہر بچے کی زبان پہ چور تھا. اب سسٹم کوشش کر رہا ہے عمران خان کو چور ثابت کرنا ہے. ایون کہ القادر ٹرسٹ کیس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا گیا کہ پیسہ نتھی کیا جائے, پھر بھی عمران خان کو چور کوئی نہیں کہہ رہا. کیا وجہ ہے نا؟ بات میں سمپل بات کرتی ہوں, ہم کبھی کسی کو چور نہیں کہتے. ہماری پارٹی کبھی کسی کوئی چیز توڑتی نہیں, کسی چیز کو جلاتی نہیں, کہیں ڈسٹرکشن نہیں کرتی اپنے ملک کی. رائٹ. مجھے یہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا کہ جنرل مشرف صاحب واز رولنگ دا کنٹری اور there was انڈیا کے ساتھ پرابلم واز کریٹڈ. میاں نواز شریف سینٹ راجہ ظفر الحق اس میٹنگ کے اندر آپ جائیں, رائٹ, جو بھی انہوں نے باتیں ان کو بتائیں, اٹ واز a secret meeting, انہوں نے ان کو بتائی اور انہوں نے کہا go and help my country, and he had left for Saudi because they pushed him out. They pushed him out of the country. So انہوں نے کہا میرے ملک کو کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے میم, ٹھیک is not enough. Wonderful, wonderful. You should appreciate. Wonderful, outstanding. میں تالیاں بجاتا ہوں. ہاں میم, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از, مجھے یہ بتائیے پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم ہو چکا یا یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے, آپ بھی اس سے نالا ہیں, کب تک مستحکم ہو جائے گا؟ کسی چیز کو مستحکم کرنے کے لیے it takes time. اور کتنے 1947 سے ہم آزاد ہیں, چائنا 1949 میں آزاد ہوا, انڈیا ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے, 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا, وہ ہم سے کہیں آگے ہے. انٹرنیشنل دنیا آ کے ان سے سیکھ رہی ہے. دنیا کے جتنے بڑے IT ہبس ہیں وہاں انڈیا کے لوگ اس کے ہیڈز ہیں. ہم پاکستانی نہ اندرونی, ہمارے تو شوز میں کنکر آ چکا ہے, اندرونی اتنے زخم ہیں, ہم باہر دیکھ رہے ہیں کہ باہر والی دنیا میں مار رہی ہے, ہم جبکہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جو آپ نے کہا I will not disagree, ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. ویری گڈ. مین پوائنٹ تو آپ نے خود کہا, اور لڑائی کون کر رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے. کیا لڑائی ہمارے سائڈ پہ ہو رہی ہے؟ لڑائی کہاں ہو رہی ہے اور اس لڑائی کو کیا کرنا چاہیے؟ وی نیڈ ٹو اسٹاپ اٹ. کہ یہ PTI کا جو کچھ چل رہا ہے جی, یہ ختم کب ہوگا؟ رائٹ, یہ میں پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا جنہوں نے شروع کرا ہے وہ خود ہی ختم کرائیں گے. اچھا, کسی اور نے شروع کروایا, حکومت کوئی اور کر رہا میڈم؟ نو. جاوید لطیف تو یہ کہتے ہیں ہمیں دھکے سے حکومت دی گئی, ہم حکومت لینے کے لیے راضی نہیں تھے. وہ تو ان سے پوچھیں, ان کو بہتر پتا ہوگا. آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے دوست ہیں. نہیں جی بالکل, بٹ میری لیتی ان سے ملاقات, اپنی بات میں کروں, ان کی بات ان سے جا کے. بہت بہت شکریہ. تہمینہ سلطانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, تلخ و شیریں سوالات ہوتے رہے. میڈم نے بڑی خندہ پیشانی سے تمام سوالات کا جواب دیا, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں, اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں. یہاں 4 موسم ہیں, ان کو ہم یوٹیلائز کریں. یہاں کے ذہین فطین
पढ़े लिखे, शाइस्ता, शुस्ता, पोलाइट लोग हैं, इनको हम अप्रिशिएट करें। जो काम करने की कोशिश करता है उसे अप्रिशिएट करें, जो सुलह करने की कोशिश करता है उससे आगे बढ़ के हम उसे गले लगाएं, और जो तफर्रक़ेबाजी करने की कोशिश करता है, जो नफरत को तरवीज देता है, उससे आहनी हाथों से हम निपटें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।